Hi dear students, we have been discussing the preparation of 4 accounts, that is total debtors account, total creditors account, bills receivable account and bills payable account as a part of conversion method. Total debtors account is prepared to calculate the values of total credit sales. Okay, this is total debtors account. Okay, here in total debtors account, firstly we will show the opening balance. Okay, opening balance of debtors, opening balance. Okay, then closing balance is shown here, opening balance is shown here. Opening balance is debited because debtors account is an asset account will have debit balance, so opening balance is shown on debit side and closing balance is shown on opposite side. With regard to other items, all items increasing the balance of debtors account will be shown in this side, and on credit side we will show all items which will decrease the balance of total debtors account. ഏത് അക്കൗണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ബാലൻസ് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണിക്കും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ് us go through the items. Okay, then this is credit sales. Through sales debtors account will be increased. Then bills receivable dishonored, ബില്ല് കിട്ടി പക്ഷേ അത് ക്യാൻസലായി, പൈസ ഇല്ലാതെ ക്യാൻസലായി, അപ്പോഴും നമ്മുടെ ബാലൻസ് കൂടും. ഇതൊക്കെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ്, ബിൽ റിസീവ്ഡ്, ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ്, അലവൻസസ് ക്ലെയിംഡ്, റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ്, ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്, transfer from creditors, all these items will decrease the balance of total debtors account. Okay, likewise we will prepare total creditors account to calculate credit purchase. Bills receivable account is prepared to identify the bill transactions with the debtors. Bills payable account is prepared to identify the bill transaction with the creditors. Okay, ഇവിടെ ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, two transactions, that is one is bills receivable received. When bills receivable is received, it is shown on both account, that is on bills receivable account and also in debtors account. Okay, and also another item is bills returned dishonored. Bills receivable dishonored is also shown in both the accounts. Okay, these are generally two items shown in both the accounts. Then let us go through a problem. Ascertain credit sales and credit purchase from following figures. Then we are given with two account details, that is one is related to debtors, these are the details related to debtors, and these are the details related to creditors. We are given with the items related to debtors and creditors, and also we are asked with to calculate credit sales and credit purchase. Credit sales is calculated by preparing total debtors account. So we are going through that area first, total debtors account. Okay, in total debtors account, what are the items given here? The items related to debtors are given here. First one is opening balance. Opening balance, on which side it is shown, debit side or credit side? Then we have to look at whether that account is asset account or liability account. Total debtors account is an asset account. Debtor means person will have to give money to the business. ബിസിനസ്സിന് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് തരാനുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ അസറ്റാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. സോ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, വി വിൽ ഷോ ദ opening balance on debit side, so opening balance. Then another item, cash received. Cash received from debtors. When cash is received, what will happen to debtors account? Whether the balance of debtors account will be increased or decreased? Debtors കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുക? When cash is received from debtors, the balance of debtors will be decreased. അല്ലേ, ഡെറ്റേഴ്സ് തരാനുള്ള ക്യാഷ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ it is the item decreasing the debtors account. Items decreasing the debtors account is shown here. So cash received is credited. Then discount allowed.
when we allow discount to the debtors, discount അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will also decrease, so decrease the account balance, so discount allowed is shown here. Then bad debt written off, when there is bad debt it will also decrease the balance of debtors, so bad debt written off is credited. Then return means with regard to debtors it is sales return. Okay, when sales return is there, their balance will be decreased. Then bills receivable received, bill received from debtors, it is also decreasing the balance of debtors account. Then bills receivable dishonored, when a bill is dishonored, നമ്മൾ ബില്ല് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ കുറയും, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഡെറ്റർ തന്ന ബില്ല് ഡിസോണറായി, ക്യാൻസലായി. വെൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഈസ് ഡിസ്ഹോണേർഡ്, എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ നേരത്തെ ബില്ല് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് കുറച്ചെഴുതി, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ബില്ല് ക്യാൻസലായി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക, ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസ്ഹോണേർഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ്. ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഈ സൈഡിലാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഈ സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ദെൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ്, ദ ബാലൻസ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ്. Okay, likewise we will show all the creditors details in the total creditors account. Okay, these are the accounts we have to prepare. First one is total debtors account, opening balance, closing balance, cash received, discount allowed, bad debt written off, sales return, bills receivable. All these items will decrease the balance of total debtors. Then bills receivable dishonored, it will increase the debtors balance. Then this account is balanced, the balancing figure is treated as credit sales. This is how we will calculate the values of credit sales. Okay, likewise we have to prepare total creditors account to calculate credit purchase. Here in debtors account we shows the opening balance here, but in creditors account, creditors is a liability, so being liability it will have credit balance, so opening balance is shown on the credit side. Then cash received, discount, bad debt return, bills receivable, all these are items decreasing debtors account. Likewise in total creditors account, cash paid, discount received, returns, bills payable paid, all these are the items decreasing the balance of total creditors, so these are shown on the opposite side, that is on the debit side. Okay, then here closing balance is credited, here closing balance is debited. Then another item, bill dishonored, here there is no such item, because കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്ത ബില്ല് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസോണർ ആക്കില്ല എന്നാണ് ധാരണ, നമ്മൾ ഡീസൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ധാരണ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പലപ്പോഴും ബിൽസ് ഡിസോണേർഡ്, ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ധാരണ. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഷോയിങ് ഓൾ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വി വിൽ ബാലൻസ് ദി ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാണിച്ചതിന് ശേഷം ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ്. Okay, this is how we will prepare total debtors account and total creditors account. Now let us go through one more problem from the following particulars extracted from the books of a trader kept under single entry system. You are asked to find out the figures for credit sales and credit purchase by preparing total debtors account and total creditors account. Show also bills receivable account and bills payable account. Okay, 4 അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ. എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഗിവൺ. ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 4 ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെറ്റേഴ്സ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ബിൽസ് പേയബിൾ. ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമർ, ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റർ. ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമർ, ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സപ്ലയർ. ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ്, റിട്ടേൺസ് ടു സപ്ലയർ. Return from customer, cash received against bill, cash paid against bills payable. Bad debt previously written off, now received. Bills receivable dishonored. Then closing balances, total debtors, total creditors, bills receivable, bills payable. We are given with so many details
for preparing these 4 accounts. So before preparing the accounts, we have to go through these items in detail. Then we can go to the preparation of account. First, opening balance. Opening balance of debtors, creditors, bills receivable and bills payable are given. Okay. Opening balance of debtors, whether it is debited or credited. In total debtors account, it is debited. Total creditors account, it is a liability, it is having credit balance. Bills receivable account, it is an asset account, it is having debit balance, so debited. Bills payable account is a liability, so it is credited in bills payable account. 4 അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ വരച്ചു വെക്കുക. ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്, ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട്, ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോ ഐറ്റവും അതാത് സമയങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ ഡെബിറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ദെൻ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ്. കസ്റ്റമർ മീൻസ് ഡെറ്റർ. ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമർ, ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റർ. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ്. ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുക. അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെയർ ബാലൻസ്, അവർ നമുക്ക് തരാനുള്ള ബാലൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ്. ദെൻ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റർ. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ക്യാഷ് കൊടുത്തു. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു. ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ബാലൻസ് കുറയും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും. ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമർ, ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് കുറയും. ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സപ്ലയർ, ഇതും സപ്ലയറുടെ ക്രെഡിറ്ററുടെ ബാലൻസ് കുറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും. ബാഡ് അപ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ്. ബാഡ് അപ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ്, ഡെറ്റേഴ്സിനാണ് ബാഡ് അപ്റ്റ് വരിക. ബാഡ് അപ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ്, ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ്. ദെൻ റിട്ടേൺസ് ടു സപ്ലയേഴ്സ്. സപ്ലയർ മീൻസ് ക്രെഡിറ്റർ. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അല്ല, പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ. പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ്. ദെൻ അതർ ഐറ്റംസ്, റിട്ടേൺ ഫ്രം കസ്റ്റമർ. കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടി. റിട്ടേൺ ഫ്രം കസ്റ്റമർ മീൻസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ. അല്ലെ, കസ്റ്റമർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ. ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ബാലൻസ് കുറയുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ്. ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ. ബിൽസ് റിസീവബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാഷ് കിട്ടി. ദിസ് ഐറ്റം ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് ബിൽസ്. ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അക്കൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട്, ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട്. ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ്. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെയാണ് കാണിക്കുക, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ബില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുക ബില്ലിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, ബില്ലിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്നാണ്. ബിൽസ് റിസീവബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാഷ് കിട്ടി. ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, ആ ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ, നമുക്ക് 10,000 രൂപയുടെ ബില്ലുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 2,000 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽസ് റിസീവബിളിൻ്റെ ബാലൻസ് 8,000 രൂപയിൽ കുറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് കുറയുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽസ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് പേയബിൾ. ബിൽസ് പേയബിളിൻ്റെ എതിരെ എന്ത് ചെയ്തു, അതിന് മുകളിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്തു. ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കും, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കും. ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ലിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയും, ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബാഡ് അപ്റ്റ് പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ഓഫ് നൗ റിസീവ്ഡ്. ബാഡ് അപ്റ്റ് പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ഓഫ്, മുമ്പ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത ബാഡ് അപ്റ്റ്. ബാഡ് അപ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുക. ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയും, അവിടെ കാണിക്കും. ഈസ് നൗ റിസീവ്ഡ്, അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുകയില്ല. ബാഡ് അപ്റ്റ് പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ഓഫ് നൗ റിസീവ്ഡ്.
അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുകയില്ല. കാരണം അത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പുതിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സിനെ ഇപ്പോൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 ഇഫക്റ്റ് അവിടെ വന്നു. ഒന്ന് ബാഡപ്റ്റ് വന്നു. ബാഡപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു. ദെൻ വീണ്ടും അത് ക്യാഷ് കിട്ടി, അല്ലേ? ക്യാഷ് കിട്ടിയതാണ്, ബാഡപ്റ്റ് അല്ല എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാഡപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു, പിന്നീട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അത് ബാഡപ്റ്റ് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡെറ്റേഴ്സ് തരാൻ്റെ ബാലൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഡെറ്റേഴ്സ് തരാനുള്ള ബാലൻസ് കൂടുന്നില്ല, പകരം ക്യാഷാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസിനെ ഒരിക്കലും അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഐറ്റം നമ്മൾ എവിടെയും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദെൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണേഡ്. ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണേഡ്. ബില്ല് നമുക്കൊരു കസ്റ്റമർ തന്ന ബില്ലാണ്, ഡെറ്റർ തന്ന ബില്ലാണ്, അത് ഡിസോണറായി, ക്യാഷ് ഇല്ലാതെ റിട്ടേൺ ആയി. ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ബില്ലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലും വരണം, അതുപോലെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലും വരണം. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബില്ല്, അല്ലേ? നമുക്കൊരാൾ ബില്ല് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയും, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. ബില്ല് ഡിസോണർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാലൻസ് കുറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. കാരണം ബില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാഷ്, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെറ്റർ 50,000 രൂപയുണ്ട്, അയാളൊരു 10,000 രൂപയുടെ ബില്ല് തന്നു. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെറ്റർ 40,000 രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അതേസമയം വീണ്ടും ആ ബില്ല് ക്യാൻസലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് വീണ്ടും കൂടും. ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കൂടുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു ബില്ല് ഡിസോണേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു. എഗെയിൻ ഇത് ബില്ലുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റമാണ്. ബില്ലുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടി കാണിക്കണം, ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ബില്ല് 50,000 രൂപയുടെ ബില്ലുണ്ടാക്കി, അതിൽ 10,000 രൂപയുടെ ബില്ല് ഡിസോണറായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസലായി എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ആ ബില്ലിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയും. ബിൽസ് റിസീവബിളിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസസ്. ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസുകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം, ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ്, ദെൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ്, ദെൻ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഐറ്റവും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go through the accounts. ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട്, ഇവിടെ വന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, then here it is closing balance, then items related to bills receivable, cash received on bill, ബില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാഷ് കിട്ടി, അല്ലേ? ക്യാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലേ, ബില്ല് കൊടുത്തു ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക, അതിലൂടെ ബില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ്. ദെൻ ഡിസോണേഡ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ബില്ല് ഡിസോണറായി കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ലിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയും, ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ്. ദെൻ this is closing balance. The next, sundry debtors account, this is balancing figure. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയുടെ ബില്ലാണ് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലേ? പുതുതായി റിസീവ് ചെയ്തത്, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബില്ലുണ്ട്, ഇത്ര രൂപയുടെ ബില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു, ദെൻ ഈ വർഷം ഇത്ര രൂപയുടെ ബില്ലുണ്ടാക്കി, ബില്ല് റിസീവ് ചെയ്തു, അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക, സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ഈ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ നമ്മളിവിടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഐറ്റം, ഈ ബാലൻസ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് എഴുതണം. ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആദ്യം ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും അല്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ആദ്യം ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടും ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ടും ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആ ബാലൻസ് കൂടി ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ അനദർ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട്. ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അവിടെ കാണിച്ചു, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു.
ബില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ലിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയും. ക്യാഷ് ഇവിടെ കാണിച്ചു. ദെൻ ഇവിടെ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. ബാലൻസിങ് ഫിഗർ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതായത് പുതിയ ബില്ല് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ബിൽസ് പേയബിൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ബില്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ബാലൻസിങ് ഫിഗറായി വരും. ഈ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ നമ്മളെവിടെ കൂടി കാണിക്കും? ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി കാണിക്കും. ദെൻ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്. ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസാണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ്, ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ്, ബാഡ് അപ്റ്റ്, റിട്ടേൺ, ബിൽസ് റിസീവബിൾ എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു. ദെൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോർഡേർഡ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, കാണിച്ചു. ദെൻ ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. ഐറ്റംസ് ഡിക്രീസിങ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ക്യാഷ് പെയ്ഡ്, ഡിസ്കൗണ്ട്, റിട്ടേൺ, ബിൽസ് പേയബിൾ പെയ്ഡ് എക്സെട്ര ആർ ഷോൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ this is the balancing figure. This figure is termed as credit purchase. Okay, then you take down these problems into your notebook. You try to solve by your own methods. സ്വന്തമായി തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. And it is advised that it is better to identify what are the items debited, what are the items credited. ഓരോ അക്കൗണ്ടിലും ഏതൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. Okay, you go through the problem. If there is any doubt, you can send a query into my personal WhatsApp number. Okay, thank you.